Hallelujah, hallelujah. Udarabani Karaba Shabara Bara 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 Bandala Rabana Darabanda Rabana Darabanda Daraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। उदारवाणी खारबंदा लरावाणी बरा 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 बंदा लरावाणा दरवर्ष बरा 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 बा। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य। Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara khala rabani adarabani khala rabani darabanda rabana darabanda rabana. Holy, 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 holy. Jesus का नाम रो दया करो, Jesus का नाम रो दया करो, Jesus का नाम रो दया करो, Jesus का नाम रो दया करो। पूरा बर्षा बरा 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 बरा। प्रभु तुम्हारा नाम को धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रह ऊपर अनुग्रह तुम्हें प्रभु प्रदान करियछ। हालेलुया हालेलुया। मान प्रति समस्त मानव जाति प्रति मध्य प्रभु निदारवाणी खारबंदा नरवा कारण माने विनष्ट होई नाहु मात्रा माने सुजोग प्राप्त होयछु प्रभु। हालेलुया। सर्वदा तुम्हें सुजोग दियछ जे के प्रभु तुम्हारो आओ प्रभु प्रति फेरियो सर्वांत गणरे तुम्हें ताको ग्रहण करियो दारवाणी खारबंदा मान करवा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मनुष्य पुत्रंग विरुद्ध जे कथा होता मध्य क्षमा दियो मात्र पवित्र आत्मांग विरुद्ध पाप यो काल की प्रकार क्षमा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेणु प्रत्येक को सावधान होगा तुम्हें दया करो प्रभु। ये दरभद्र माने खाल रबना दरबंदा रबा आमने पवित्र आत्मांग विरुद्ध रे पाप तो करि न थाओ कारण पवित्र आत्मा आमने विरोध करि न थाओ मात्र प्रभु पवित्र आत्मांग आमने दुख दे थाओ दारवाणी खारबंदा माजे तळे आत्मांगर चालना अनुसार माने परिचालित न हो सेतळे नितांत भाव रे आत्मा दुखित होई थांती कारण सेही सत्यम आत्मा समस्त सत्य रे प्रवेश करांती उदारवाणी खारबंदा माने करवा मात्रा माने इच्छुक होई न थाओ अनेक समय प्रभु एवं आत्मा को मध्य और संपूर्ण रूपे कार्य क्रिया पे मान को मध्य आमने आओ प्रभु चाहि न थाओ बा सूर्य दे न थाओ जेतु जो आत्मा मान अंतरे वास करते से मान को संपूर्ण रूपे अधिकार करिया पे एकांत कामना करंती उदारवाणी खारबंदा रबा ता होई न थाय आमन कथारे प्रभु एवं आत्मा मध्य आओ आत्मा रे मान को उत्तप्त हवा को प्रभु तुम्हें चाह थाओ मात्र अनेक समय आमने शीतल होई जाई थाओ ए तेणु आत्मा मध्य अकथन आर्तनाद मान निमंत्र निवेदन करने चाहती मात्र प्रभु से सब हो न था मान से निमंते ही प्रभु आत्मा दुखित तो होई थांती इधरवानी खारबत्र मान करबंदरमा आउ ताहा मध्य गोटे भयंकर विषय गोटे प्रभु कारण लेखा होची आउ से माने तांकर पवित्र आत्मा को आउ से माने दुख देले से निमंते से निजे समान को विपक्ष हेले पूरा बाबा शाखाला रवानी खारबत्र मान करबंदनमा तेणु प्रभु तुम्हें आमन को दया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि आमने पवित्र आत्मा दान प्राप्त होइछु ताहले प्रभु निजर बा मनुष्य आत्मा रे नुहे मात्र पवित्र आत्मांगर चालना अनुसार मान को परिचालित हवा को हबो कारण ईश्वरंगर संतान माने सब ईश्वरंगर आत्मांक द्वारा चालित होई थांती। हालेलुया हालेलुया। रब्बा शाखा मानिया तरवानी खारबंदनमा प्रकृति नाम निजे निज नहो हे प्रभु आमनकर स्वाधीनता को आमनकर शारीरिक ह्रासपूर्ण करने निमंते आमने व्यवहार करि पारिबु नाही मात्र तुम इच्छा साधन करिया तुम आज्ञा पालन करिया तुम संतोषन कार्य करबा कहि आओ प्रभु आओ आमनकर स्वाधीनता को आमन को व्यवहार करबा आवश्यक। इधरवानी खारबत्र माने खारबंदा जीसु नाम दया करो। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु अनुग्रह रे जे हमरे परित्राण प्राप्त होइछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह रे रक्त रे विश्वास रे एवं कर्म द्वारा जे हमरे धार्मिक गणित होई थाउ प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ए विशेष सूर्य पाई तुम धन्यवाद दूछु तुमर निकटवर्ती हवर मान को सूर्य तुम दियछ ईश्वरंकर निकटवर्ती हमने होइछु प्रभु
ତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରବାନା ମାତ୍ର ସେଇ ହାରୋନ ଯାଜକ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଆଉ ଯେ ପୁତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଯାଜକ ମାନେ ସେ ନାଦ କବିହୁ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଭଜନା ନ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେବଳ ତାହାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିବ। କାରଣ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଓ ତୁମେ ଗ୍ରାସ କରି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରବାନା କାରବନ୍ଦନମା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଓ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟା ବିଶ୍ରାମ ତାପକାରୀ ଇଦାରାବାନୀ ଖାରବତ୍ରବାନା କାରବନ୍ଦନମା। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଅନେକ ଅନେକଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାହା କେତେ ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି, କେତେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ତାହା କେତେ ଗୁଣରେ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବ ସକାଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦନମା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛ। ଏପରି ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଯଦି ବା ତୁମେ କହିଅଛ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ତୁମେ ଶୁଣିବ। ଏପରି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ, ତଥାପି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଳି ଦେଉନାହ। କାରଣ ତୁମେ ଦୟାରେ ମହାନ କ୍ରୋଧରେ ଦର୍ଶନଶୀଳ କୃପା ମଙ୍ଗଳ ଘୋଡ଼ା ବିଶ୍ରାମ ତାପରି ପରମେଶ୍ୱର ଦାରାବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦନମା। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ଦାନ କର। ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କେହି ନ କରି ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ବି ତ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାହା ହିଁ ସାଧିତ ହଉ। ତଥାପି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ହବ। କିପରି ସେମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ତହିଁରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଇଧାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କାରଣ ତୁମର ଆଗମନର ସମୟ ନିକଟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। Kalborile, damyo kalborile, chaditile moro jitu dusare. Kalborile, damyo kalborile, chaditile moro jitu dusare. Aminna saile, ejtina kaile, tu aminna saile, ejtina kaile. Thank you.
Beti Bhakti Sudhakale ধন্যবাদ 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 উদারবাণী খালরাবাণী দারবান দালরাবান দারবান দালরাবান দারবান দালরাবান সবর বর 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 ইয়ালরাবান দারবান দালরাবান ওলি 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 Oli 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 Sabara bara 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 Sabara bara 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 Sabara bara 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 Garavani khalarabani bara 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 Sabara bara 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 Oli 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 Sabara bara 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 mangala rabana
Holy, 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 holy. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 होली 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 धन्यवाद 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 होली 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 Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Ura bandala rabani bara bara bandala rabani bara bandala. Holy, 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 holy. Oh Lord, hama samay 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 samay. Oh Lord, hama samay 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 samay. Idaravani kharavakramana kalaravani biri 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 bara 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 bara. Udaravakramana daravan malaravani biri bara 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 bara. Udavasha bara 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 bara. Udaravani kalaravani bara 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 bara. Udavasha bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Sabara kala rabana daravan kala rabani biri 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 bara bara bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Udaravani khalavani adaravani khalavani adaravani. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Prabhu Jisunga Ramari 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 Lord. Idaravani Kharavakramana Kalaravani Baramanamana Daravanala Rabba. Uraba Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya. Shivara Khalavani, Adaravani, Khalaravana, Barabara, Barabara. Hallelujah, praise the Lord, Hosanna, glory. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Udaravani, Khalavakramana, Kalaravana, Daravana, 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 Daravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Udaravani Kharava Shabara Kalaravani Daravana Daravana. Send us the rain, Lord, send us the rain, Lord, send us the rain, hallelujah, send us the rain, send us the rain, hallelujah, my glorious Son, send us the rain, send us the rain,
Rabandala Rabba. Sabarabarabarabarabarabariala Rabana Rabandala Rabba. Mudarabani Kala Rabana Rabandala Rabana Rabandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Samani Kala Rabariala Rabana Rabandala Rabana Rabandala Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. ধন্যবাদ 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 Holy Oshakamani Akaramani Karamanga Ura Bashamani Darabanga Allah Rabba Ura Baba 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 Rabba 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 Holy 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 Sabba Baba 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 Rabba 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 Idaravani Khala Ravani Adaravani Khala Ravana Adaravani Rabba Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, glory be your name. Idaravani Khala Ravana Ravana Adaravani I will
ଲୁକ 15 ପର୍ବରେ ଦୁଇଟି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷ ଆଉ ସେଇ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ ବି ସେଠି ତା ମଝିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ହଜି ଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା 10ଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଏକ ରକମର ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି 100ଟା ମେଣ୍ଢାରୁ ଗୋଟିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ 4 ପଦରୁ ଆଉ ତାହା ଲେଖା ଅଛି 4, 5, 6 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ହଜି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ 99 ମେଣ୍ଢାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହଜିଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି। ମାତ୍ର 11 ପଦରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଯୋଉ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲା ବାପାଙ୍କ ଗୃହରୁ ତାର ଭାଗରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଉ ଅଂଶ ପଡେ ତାକୁ ନେଇ ତାକୁ କେହି ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ଫରକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଜଣକୁ ଖୋଜା ହଉଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜା ହଉନି କାହିଁକି। ଏପରିକି ସେ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ହେଲା, ମେଣ୍ଢାକୁ ଖୋଜା ହେଲା, ମାତ୍ର ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ଆଉ ଖୋଜା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ସାନ ପୁଅଟା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଖୋଜା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜରୁ ଆସିଲା, ଯଦି ସେ ଆସିନଥାନ୍ତା ତାକୁ ଖୋଜା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ପୁଅଟା ଇଏ ଚାଲିଗଲା, ଆର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମେଣ୍ଢାର ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେ ଚାଲାକ ପଶୁଟା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେହିପରି
ତାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ 100 ମେଣ୍ଢାକୁ ଚରିବା ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇକି ସେ ଯାଇଛି। ସେ ସାନ ପୁଅ ପରି କଳହ କରିକି ସେ ଯାଇନି, ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଭାଗରେ ଯାହା ପଡୁଛି ସେଟା ମତେ ଦିଅ, ସେମିତି ସେ କରିନି। ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଟା ସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାନ ପୁଅଟା ସେ ନିରୀହ ନାହିଁ, ସେଟା ଫରକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖୋଜା ହେଲା, ଏ ପୁଅଟାକୁ ଖୋଜା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ସେ ତାଠାରୁ ତ ଜୀବନ ବି ନାହିଁ, ତାର ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଉଠି ପଡିଥିବ ତାକୁ ଖୋଜା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଅର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାକୁ ଖୋଜାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି ତା ବିଷୟ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯେ ଆକୁ ଯେ ଖୋଜା ହେଲା ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା। 3ଟା କଥା, ଗୋଟେ ଆଉ ଥିଲା ତାଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଥିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଦାମ୍ଭିକତା ଆଉ ମନ୍ଦତା, ଏ 3ଟି ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା, କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ବଡ ଭାଇର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ମା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ତାର ଅଧୀନ ହବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା। ତେଣୁକରି ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ସେ ଭଲରେ ଥିବ, କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନା ବହୁତ, କଦାଚାରରେ ସେ ଉଡେଇଛି, ଭଲ ଖାଇ ପିଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲା ତାହା, କିଛି ଦିନ ସେ ଭଲରେ ଥିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସବୁ ସେ ସବୁଗୁଡାକ ସରିଗଲା, ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି ଭାବରେ କହିଲେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, କାଳେ ଆମେ ସେଇ ସାନ ପୁଅ ନୁହଁ ତ? ଯଦି ଆମେ ସାନ ପୁଅ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ସାନ ପୁଅ ପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପୁନର୍ବାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଯେବେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ତା ଭିତରକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ସାନ ପୁଅ ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ସେପରି ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ହବାର ଅଛି, ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହବ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ସେଇପରି ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ସେପରି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାର ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ, ଆମେ ନିଜେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଗଠନ କରିବୁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଲା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଜାଣନ୍ତି, ଯେମିତି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ, ବିଶ୍ୱାସୀର ତ କେତେ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କରିପାରିବେ। ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 17-18 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବେ, ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ହାତ କଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ, କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପରଭାଷା କହିବେ, ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଜଣେ ପାଳକ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ। ସେ ଭାବବାଣୀ କହିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସ ବେୟରର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନେତା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଷୟ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରନ୍ତି। এই প্রকার পুরাতন নিয়মରୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମଶା ଏବଂ ହାରଣଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ, ଯେପରିକି 250 ଅଧିପତି, ସେମାନେ ଅଧିପତି ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଶା ଏବଂ ହାରଣଙ୍କର ପରି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଏତେ ଭାବରେ ବିବାଦ କଲେ। ଆଉ ମୂଷା ମନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଧୂପାଚି ଅଛି, ନହେଲେ ବନା ହେଇଥିବ 250 ଧୂପାଚି ଦିଆ ଅଗ୍ନି ରଖ, ଧୂପ ପକାଅ, ଉତ୍ସର୍ଗ କର ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଲ କଥା। ଯେମିତି ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଧୂପ, ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଦାଥନ, ଅଭିରାମ ଆଉ କୋରହ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଉ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ। ଭୂମି ଫାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଗ୍ରାସ କଲା। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ। ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ମନୋନୟନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଚିନ୍ତା କର, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମକୁ। କାରଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହବା, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ସେଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାର 10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ସେପରି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ବରଦାନ କଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ବାଳକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ବାଳକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେ କାହାକୁ ଟୁ ସମ୍ gave to be prophets, no apostles, ତାପରେ prophets, evangelists, pastors and teachers, ଯଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ। କାହାକୁ ଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବାହିକ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଭଲ ସ୍ପିକର, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ୱାର୍କର ହବା ଦରକାର। ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ବାକି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ସ୍ପିକର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ହାତ ବଢେଇକି ଛୁଇଁଦେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏନିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କଲା ମାତ୍ରକେ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ 8 ବର୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବ ଉଠିଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେନି। ଏଟା ଭୁଲ ବିଷୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋତେ କାମ କରୁଛି, ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା? ତୁମକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲି କେବେ? ପ୍ରଭୁ ତ ବାଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହାକୁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା, ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧ ହେଇନଥାଏ। ମଣିଷମାନେ ଯୋଉ ପାପ ଭୁଲ କରନ୍ତି ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରଣ ପାପ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ହୁଏ। କିଛି ତ ହଉନି, ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଚାଲ ମୁଁ ଚାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ସେଇଦିନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କର୍ମ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ରହିଲେ ଯେ କମ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତୁ ସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କାହାକୁ ମନ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କରିପାରିବ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିପାରିବେ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ତ ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିପାରୁନ, ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ? ପରିବାର ତ ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କହି ଜାଣିପାରୁ କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଲୋକ କହିବେ ନା, ଆରେ ତମ ଘର କଥା ଦେଖ ଟିକେ, ବାହାରେ ଏତେ ବୁଲୁଛ କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନରକ ଯିବେ ସେମାନେ, ନରକ ଯିବେ। ପରିବାରଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଆଦର୍ଶ ହେଇଯିବ।
ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖ ଏଟେ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମାନିଯିବେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କେମିତି ଶାସନ କରିବ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଥା। ସେତିକି କରନ୍ତୁ। କିଏ ମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କଲେ କିଏ ପାଷ୍ଟର ହେବା ଦରକାର ପ୍ରେରିତ ଭାବ ଦେବା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ସେଇଟା। ଅନେକ ଲୋକ ନାମରେ ଅଛନ୍ତି ବାଳକ ପ୍ରଚାର କିଛି ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଠାରେ ନାହିଁ। ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋହନ 14:12 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ ଜଣେ କରିପାରିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯଦି କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା এই କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ବିଲିଭର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲାବେଳେ ବାଳକ ନଥିଲି ପ୍ରେରିତ ଭାବାଦୀ ଆଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲି। ରବ ଶୁଣିଲି 2 ଥର 2ଟା କାନରେ ଯୋହନ 14:12 ସ୍ମରଣ କରି ସେଟା ପଦାତ୍ମା ମନକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ମୁଁ ଆଦେଶ କଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲା। ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଲାବେଳେ এই ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରେ। ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଠିଆ ହଉ କଲେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ହାତ ଉଠା କଲେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ଉଗୁଡ଼ ହଉ କଲେ ଉଗୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଚିଲାଉ କଲେ ଚିଲାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ବଦଳିଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ। ତାପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କଲେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ସାନ ପୁଅର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ? ସେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଅଲଗା ହେବି। ମୋ ଭାଗରେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ। ଅନେକ ତାଙ୍କର ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଇଚ୍ଛା କଲି ଏଠି ବାପାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିକି ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କହି ଭାବୁଛି ନା ମତେ ଦିନେ ବି ଛେଳି ଛୁଆଡ଼ି ଦେଇନ ଆନନ୍ଦ କରିବା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଅଧିକାର ଯିବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ଭଲ ଖାଇବାର ନାହିଁ କିଏ ରହିବ? এই চিন্তাধারা আছে এটা ଗୋଟେ ভুল বিষয়। যদি আপনার সেই প্রকার চিন্তাধারা ଅଛି সেটা ভুল বিষয়। মনে রাখন্তু প্রথমে প্রভু আপনার কিছু কহিবে আপনাকে ছাড়িদেবে। আপনার যুଆড়ে যা কথা যান পরে 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 কিছু সময় পরে অবস্থা খারাপ হওয়া লাগিব। যেমনি সে এপরিকি ঘুষুরি খাইবা খাদ্য সে খাইବାକୁ চাহিলা। সে দেশের দুর্ভিক্ষ হলা ଆଉ ସେ ଘୁଷୁରି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ ଖାଲି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ। ସେ ଲୁକ 15 ଆଉ ତାର 14 ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ଘୁଷୁରି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଖାଇବେ ମାନେ ସେ କେତେ ତଳକୁ ସେ ଚାଲି ନ ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଦୂରକୁ ଯିବ ତା ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହବ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଲା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସେ କଲା କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ଆଉ ଦାମ୍ଭିକତା। ଦାମ୍ଭିକତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିବ ବାପା ମୋର ଭାଗରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ମତେ ଦିଅ ଏକାଥରେ ହଁ କହିଥିବେ କୋଉ ବାପା ସେମିତି କରିବ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିବ ସେ ପୁଅଟା କାହିଁ ପୁଅ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ବାପା ମା ପରିବାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବୁଝେଇଥିବେ ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ତ ନାଇଁ ବାପା ଭଲ ନାହିଁ ସେୟା ଆଉ ସେୟା କରିବା କଣ ନାହିଁ ତୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆସିବ? କେତେ କଥା ଏମିତି ହେଇଥିବ ବାପା ବୁଝେଇତେ ସେ ବୁଝି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ଦାମ୍ଭିକ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଏମିତି କହ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହା କରିବି ନା। ଏମିତି ହେଇକି ଏ ବାପାଙ୍କରେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଉଥିବି ପିଉଥିବି ଏମିତି
କୋଉଠି କ'ଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋର ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ମୋ ଭାଗରେ ଯାହା ପଡୁଛି। ଏମିତି କେତେ କଥା ବାପା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଦାମ୍ଭିକତା ନାଇଁ, ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସୁଶୋଭିତ ସେ କରନ୍ତି। ସେ ବାପା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ? ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାପାଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟ ଦୂର ଦେଶକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯବାନ ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ବୟସ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମରିଯିବେ ନା। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ହବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ସେ ରଖିଲା। ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି କହିକି ସେ ଗୋଟେ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସେ କଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଚାଲିଲା ବାପା ବାଣ୍ଟି। ମନ୍ଦତା କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ମୋର ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ଯେ ବାପା ଏ ପୁଅ 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲୁକ 15:30, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡାଇ ଦେଇଅଛି। ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମୟ କାଟିଲା ସେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ 14 ପଦରେ 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାର ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡାଇ ଦେଲା। କଦାଚାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାପ ମନ୍ଦତା, ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ କାମ ଗୁଡାକରେ ସେ ସବୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେ। ପୁଣି 14 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ, ଅପବ୍ୟୟ ସେ କଲା, କଦାଚାରରେ ଉଡେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡେଇ ଦେଲା ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟ କଲା। ଆଉ ବଡ ପୁଅ କହୁଛି, ଏ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡାଇ ଦେଇଯାଉଛି। ଏପରି ଜୀବନ ସେ କାଟିଛି। ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବା ହେତୁ ଏସବୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ, ଖାଲି ଯିବି କାହିଁକି, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯିବି ନା, ମୋର ଯାହା ଅଛି, ମୋ ଭାଗରେ ଯାହା ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ରହିଲା ପରେ ଜଣା ପଡନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କରନ୍ତି, ପଛକୁ ସମୟ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଧୂଳିରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହବ, ଧୂଳିରେ ଲେଖା ହବ ସେମାନଙ୍କର ନାମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ମୋର ମଙ୍ଗଳ ବୋଲିକି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ କଦାଚାର ପାପ ସବୁବେଳେ ସେ ଉଡେଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ପିତା ତାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଦାମ୍ଭିକତା, ମନ୍ଦତା, ଛାଡି ଦିଆହବ। ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଖୋଜିବେ, ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବେନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ କର୍ମାଂଶରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ସେଇଠି। ଘୁଷୁରୀର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସେ ତାକୁ ମିଳୁନି, ଏପରି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମବାନ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ପାଇକି ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ, ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଆଉ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡେ ଆଉ ମୁଦି ଦେଲେ, ଆଉ ମଟା ବାଛୁରୀ ମାରି ଉତ୍ସବ କଲେ, ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ 4 ଜଣ ଅଛୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଥିବା ମୋହନ ଅଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉମାନେ ମୋର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏ ଅନଲାଇନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା। ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କଣ ସେ ସାନ ପୁଅ ଭଳି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି?
मंडली दूर को जाइछन कौन स्वेच्छाचारिता अच्छी आपन भितर दाम्भिकता अच्छी मंदता अच्छी बहुत समस्यार सम्मुखीन हेबे तेणु तथापि प्रभु प्रेम रे आपन को ग्रहण करिया पई चाहते महादुर्भिक्ष होला सडा केमिति संभवतः से पुओ को फेरे आनिबा पई से महादुर्भिक्ष प्रभु दले तेणु से चेतना पाइला लेखा कौन करूची मो बापा घरे अनेक आउ दास मान अछन माने खाद्य बळी पडुची मो काहे कि मो जीवी बापा को अनुताप करी भूल मागिबी बापा ग्रहण करूची प्रभु को निकट को फेरी आस प्रभु ठार दूर को जाइले प्रभु को निकट को आस जदि प्रभु को निकट को आसे मंडली न जाई रहिबे कि एई आमंत्र चर्च ऑफ द लिविंग गॉड कटक एई मंडली हो पास्टर बेंजामिन बेरा जे पास्टर अछन से जगह हो मोहना अंचल मान मंडली गुड़ा हो अन्य कौन मंडली गुड़ा हो आत्मिक मंडली गुड़ा जदि प्रभु का निकट को आसछन मंडली को जातु दूरे रुहंतु नहीं भलरे खाई पारंती पक्ष को भल हम नहीं कारण प्रभु कर्मानुसार से फल दियो प्रभु आपन को खोजिबे नहीं आपन को खोजिबे नहीं कारण स्वेच्छाचारी ना निज इच्छा करुछंती दाम्भिक भाव में करुछंती मंदता अच्छी मंद कर्म गुड़ा करुछंती खोजिबे नहीं जदि आपन निजे अनुताप करिवे नम्र हेबे प्रभु को पाखु को आसीबा पई मंडली को आसीबा पई प्रभु को लोकमान साहाय्य पई प्रभु ग्रहण बापा जेमते ग्रहण ता पई आनंद करा बड़ को अभिमान कला बेले बड़ को बापा बुझे न बुझे ताको ग्रहण करा आपन नम्र हो बदली जाओ अनुताप करो प्रभु ठार दूर को जाए मंडली दूर को जाए प्रभु को लोकमान ठार दूर को जाए आप किसी भल कर शेष तो से प्रभु को निकट को तो सामना कर हिसाब देवा पड़ो ना आम को प्रभु वाक्य द्वारा कथा कहते गोटे सुजोग सेपरी मात्र से मेढा जार बुद्धि ज्ञान किसी ना निरीह पशु से हजिजा खोजा सेपरी आम मंडल गुड़ाक अनांचल मंडल कटक आम मंडल अनेक जाइछन्ति आम मंडली को आसिकी पवित्रात्मा प्राप्त होते पवित्रात्मा पाइले प्रेरित मान शिक्षा जानी न शिक्षा पाइले आउपरी भाव आत्मिक जीवन में वृद्धि पाइबा लगे सत्य वाक्य सब ग्रहण कले परंपरा सब त्याग कले दशमांश देवा शिखी नथिले ताहा देले मानव करिया जानि नथिले ता अनेक सत्य वाक्य सब शिखिले मात्र दूर को चली सब प्रार्थना को दिशा मान बेले बेले क्लांत लगुच कौन सब बेले प्रार्थना करी मान जदि सरल नम्र भाव में फेरवे मंडली को फेरले मुझे ग्रहण करी जदि क्या मन थो काले कौन भावे करेंगे भावे मनीष भाव में दुख कष्ट क्रोध एमती लगी पारे थे दुई थर अनुयोग पाइबे कौन करेंगे अनुयोग कौन घरे होनी स्वामी तो स्त्री अनुयोग करूना स्वामी स्त्री भितर झगड़ा होना बापा माँ पुओ झील भाई भाई भितर झगड़ा लगुनि मारपिट होना केते कौन मंडली को आसी से जदि किसी अनुयोग पाइबे तो बाइबल लिखा होची आउ धार्मिक लोक गाली कले तुम मस्तक कौन बहुमूल्य तैल परी हम लिखा होची जे अनुयोग घृणा करे से पशु तुल्य जे अनुयोग ग्रहण करे से मर्यादा पाइबो लिखा होची से बात ग्रहण कर आस भूल बाट टिके अनुयोग बस थरे दुई थर सब हम आपन ठीक जदि सुधारी जिवे भल कथा केते खुशी केते आनंद अनेक दिन पर से कापला बजे थिला बेले गोटे पुओ गोटे झील आसे बहुत छोट थे बड़ा विश्वस्त भाव में सभा करुले सब समस्त एंटायर परिवार अनेक दिन आस मुझे खुशी भिडियो अच्छी से लाइव चलता ठिया हो से गीत गाइब मत बहुत भल से मुझे शुणी से कौन से गीत मोरला सारे निराश आशीष का सूत्र है सारे निराश एते खुशी रे मु कहली से माने से गाइले ताकू रखी कि बेले बेले मेमोरी रे बाहले मधे शेयर कर दिया आउ एबे आउ शेयर करने मेमोरी रे बाहले मधे किछि बोली पूरा अलग वो टाइप रो जीव एते विश्वास रो मते स्वप्न देखि मु जाई घरे कहि देखा तुम विश्राम गोटे स्वप्न सब देखा मु देखुची से रोजर पे देखिला
से परिवार सब छिन्न छत्र मु देखुची से गृह जो मुख्य तले पकईक शोईकी मोटा मोटा लंबा लंबा लुहा मुनिया मुनिया है देहरे सब एमती माडिकी आसुची बसुची बाहरुची से तले से कि जंत्रणा भाभी होने एमती सब विषय देखिए से जागतिक मना हो गिरजा प्रार्थना दूर सबुजाक घटीगला सबुजाक सफल होगा उठार संक्रमण एक प्रकार भाव प्रभु जीशु कहले मुझ तुम मेष पालक मेष मानक जेहेतु निरीह प्राणी बुद्धि ज्ञान न थाए भल बुद्धि ज्ञान पालक मनीषर दरकार से मनीष से मेष पालक प्रधान मेष पालक प्रभु जीशु आउ बाकी जो मैंने पालक से मेष पालक दायित्व जो मैंने प्रभु से स्पष्ट कर पितर को कहले आउ जुनसम पुत्र शिव मत प्रेम कर मोर मेष मान चरा दायित्व देते ठीक भाव भूल कले अनुयोग करेंगे गाड़ी देवे भल कले खुशी हे प्रशंसा करेंगे सेमती गोटे परिवार जो प्रकार संपर्क से प्रकार मंडली जहाँ सब हुए बालकों आत्मिक लोक कले प्रभु को भयर से कार्य करेंगे प्रेम करेंगे शासन करेंगे जोटा कि परिवार परिवार बेले बेले बहुत अशांति झगड़ा झाटी किए परिवार घर द्वार छाड़ी चली जाती भावी आत्मिक परिवार प्रभु दूर को जान जदि मो कथा ठीक मन कर ऑनलाइन शुणिक जो मैंने फेरी आसतु प्रभु निकल आप मंडली को से आत्मिक मंडली प्रकृत प्रभु लोक प्रकृत विश्वासी मान पाखक प्रभु निकट को फेरी आसतु प्रभु ग्रहण करेंगे आप मंगल ना जदि सेमती रही सेमती विभिन्न समस्यार सम्मुखीन आप होती बाइबल लिखा से कौन से सान को चेतना पाइला गोटे समय से लूक 15 पर्वर 17 पद लिखे मात्र से चेतना पाई कहला सेमिति आपन चेतना दवा से महादुर्भिक्ष प्रभु समस्या प्रभु पठे थे 18 पद लिखे मु उठी मोर बापा पाखक जीवी प्रभु कहते उठ उठ बापा पाखक आस प्रभु प्रति फेरी आस प्रभु निकट को आस मंडली को आस प्रभु दास मान पाखक आस प्रभु लोक मान पाखक आस आप जदि न आसवे आपण पाखक बापा जीवे आपको छाड़ी दिया मात्र दिने बाध्य से स्वर्गीय पितांकर सम्मुखें कृष्णकर विचार सिंहासन सम्मुखें हिसाब देवा प्रभु धन्यवाद हो ईश्वर जगत को एडे प्रेम कर प्रभु जीशु जी आम एत प्रेम कर निजर प्राण देइछन्ते से अपेक्षा कर आम जदि भूल निष्पत्ति नहीं भूल बाटर जाइए भी समय अच्छे फेर पछक हुए तो विलंब हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दारावानी खाराबा शाबारा कालारावानी आतारावानी खाराबांदालाराबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो जीशुंको नाम तुम दया कर प्रत्येक संगे तुम कथा को पितांको गृह केते उत्तम विषय उदारावानी खारबात्रा माने काराबा शाबारी खालाराबा जीशु नाम दया कर प्रभु अंतिम काल अति भयंकर अटे लेखा होची यह जानि थाउ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हबो प्रभु तुम्हें आमको अनुग्रह कर दया कर केवल प्रार्थना करवा यथेष्ट नुहे इधरमात्रा मानी खारबांदा जबरी से महादुर्भिक्ष हवा समय से सान पुओ परी जो माने दूर जाइछन्ते से माने गिरजा प्रार्थना जानिछन्ते निजे निजे प्रार्थना करिवे निजे परिवार रे प्रार्थना करिवे प्रभु तुम्हें दया करो मते क्षमा करो आउ ए परि समस्या मात्र नाही पितांको पाखक आसीबा को गृह को आसीबा को हो इधरमात्रा मानी खारबासाबारा खालारा मानी दाराबा जीशु नाम तुम्हें दया करो हालेलुया 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 लेखा होची आज तुम्हें तांकर वाक्य श्रवण करो आ तुम हृदय को कठिन न करो नाही इधरवाणी खार वर्षा बारी कालाराबा जीशुंको नाम दया करो आमानकर आचरण संबंध विशेष भाव में सावधान होगा तुम्हें आमको अनुग्रह करो सर्वदा जाग्रत प्रस्तुत जीवन कार्य तुम्हें दया करो प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम्हारी पूरा शामानी खाराबा त्रमाना खाराबांदालाराबा प्रभु तुम्हें दया करो आज आउ प्रभु आउ से सान को प्रति व्यवहार करिया सदृश तुम्हें व्यवहार करिया पई चाहुछ तुम ठारू दूर को जाइथिवा विबद्ध गमन करता प्रत्येक प्रति आमान प्रति मध्य जदि आमान मध्य आउ से प्रकार भाव में आचरण करूथाउ तो आमान भीतर से चिंताधारा थाए
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନକୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା ତାର ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଗଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ। ତାର ଅଭାବ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଘୁଷୁରି ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲା। ବାପାଙ୍କର କେତେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, କି ଉତ୍ସବ ହେଲା, କି ଆନନ୍ଦ ହେଲା, କି ଆଉ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପୁରା ବାତ୍ରା ମାନେ ଖାର ବାତ୍ରା ମାନେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ। କାରଣ ତୁମେ କହୁଛ ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଯେ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମମାନ। ଆମର ହୃଦୟକୁ ଯେପରି ଶୟତାନ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ, ତାହା କଠିନ ହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଜଳ ପରେ ଢାଳିବ। ମାନେ ଖାର ବନ୍ଦାର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନିକଟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମୋର ଆତ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ଯେପରି ମୋର ସେ ପୁତୁରା ନିକଟରେ ଯାହାର ସେ ରବିବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁ ବଦଳିଗଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଉଦ୍యోଗୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପରିବାର ଭଲ ରହିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ। କେତେ ବର୍ଷ ତ ଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାଳକମାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ସମ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରା ଶାଖା ରାବାଜ କରି ଆମେ ବିଳମ୍ବନ, ତୁମର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିକଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରତି ସୁନ୍ଦର ଗୌରବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଆମେନ୍।